Okay. Today's I'm gonna discuss about tense structure. How many kinds of tense? We know there are many kinds of tense. 3 kinds of tense: present tense, past tense, future tense. Today's we have to learn how many kinds of tense and what is the structure of tense and what is the structure of tense. So I wanna tell everybody structure of tense. There are 3 kinds of tense: present tense, past tense, future tense. Every kinds of tense are 4 kinds: present indefinite, present continuous, present perfect continuous. Like past indefinite, past continuous, past perfect continuous. Future indefinite, future continuous, future perfect continuous. Come to the point. Every kinds of tense, I am coming to tell you the structure of every kinds of tense. Present indefinite, subject plus be1 plus object. Present continuous, subject plus emitter plus be1 plus ing plus object. Present perfect, subject plus have has plus be3 plus object. Present perfect continuous, subject plus have been has been plus be1 plus ing plus object. এখানে রেশমি তুমি সিন্স ও ফর এর ব্যবহার লেখনি, এখানে সাথে কি হবে? সিন্স ও ফর এর ব্যবহার। এখন আমরা সবাই মিলে একবার আমার সাথে সাথে সবাই পড়বা। প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট স্ট্রাকচার, গঠন প্রণালী, সাবজেক্ট প্লাস বি1 প্লাস অবজেক্ট। আই ইট রাইস, হি গোস টু স্কুল। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, subject plus emitter plus be1 plus ing plus object. I am eating rice. He is eating rice. They are eating rice. এবার তোমরা লক্ষ্য করো, আমি যে বললাম I am eating rice, এখানে I এর পরে কি বসছে? am. আর হি ইজ ইটিং রাইস, হি এর পরে কি বসছে? ইজ। কারণ কি? সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে ভার্বটাও কি হবে? সিঙ্গুলার। সাবজেক্ট যদি প্লুরাল নাম্বার হয় তাহলে ভার্বটাও কি হবে? প্লুরাল। দে আর গোয়িং টু স্কুল, এখানে কি হয়েছে? আর হয়েছে। অক্সিলিয়ারি ভার্বটা কি হয়েছে? প্লুরাল। কি হয়েছে? প্লুরাল। আচ্ছা, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, সাবজেক্ট সবাই বলো, প্রেজেন্ট পারফেক্ট subject plus have has plus be3 plus object. I have done the work. He has done the work. Present perfect continuous tense, subject plus have been plus has been plus be1 এর সাথে ing plus object. সিন্স ও ফর এর ব্যবহার এই টেন্সে হয়। I have been eating rice for 2 hours. He has been eating rice for 3 hours. Now everybody tell past indefinite. শুধু বলো তোমরা past indefinite. Subject plus be2 plus object. I ate rice. Past continuous. Subject plus was were plus be1 plus ing plus object. I was eating rice. They were eating rice. Past perfect. Subject plus had plus be3 plus object. I had eaten rice. Past perfect continuous. Subject plus had been plus be1 plus ing plus object. I had been eating rice for 2 hours.
I had been studying since morning. I had been studying since morning. Future indefinite tense. Subject plus be1 subject plus shall will plus be1 plus object. I shall eat rice. I shall eat rice. Future continuous. Subject plus shall be will be plus be1 plus ing plus object. I shall be eating rice. Future perfect. Subject plus shall have will have plus be3 plus object. I shall have done the work. Future perfect continuous. Subject plus shall have been will have been plus be1 এর সাথে ing plus object. I shall have been eating rice. Good. এবার I shall have been eating rice for 2 hours. বলো সিন্স ও ফরের ব্যবহার এই টেন্সে ব্যবহার করবো। আচ্ছা, এখন আমি তোমাদেরকে ভালো করে কি করব বুঝাই দেব। সবাই মনোযোগ দিয়ে আমার দিকে লক্ষ্য করবা যে আসলে টেন্সগুলো আমরা কিভাবে ভালো করে বুঝতে পারি। প্রথমে সবাই বোর্ডের দিকে তাকাও, দেখো প্রথমে দেখছি আমরা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। কি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স? সেক্ষেত্রে আমরা স্ট্রাকচার কি দিছি? সাবজেক্ট প্লাস বি1 প্লাস অবজেক্ট। তাহলে সাবজেক্ট কি হতে পারে? দেখো আই, উই, তারপরে হচ্ছে ইউ, তারপরে হচ্ছে ইউ, এরপরে কি হি, তারপরে শি, দে, টিএসইউআই, দে, ইট এবং যে কোনো নাম পূজা, এগুলা কি হতে পারে? সাবজেক্ট হতে পারে। এগুলা কি হতে পারে? সাবজেক্ট হতে পারে। Very be careful, please look at me. এখন দেখো সাবজেক্টের ভিতরে আবার অনেক পার্সন আছে। ফার্স্ট পারসন সিঙ্গুলার, ফার্স্ট পারসন প্লুরাল, সেকেন্ড পারসন সিঙ্গুলার, সেকেন্ড পারসন প্লুরাল, থার্ড পারসন সিঙ্গুলার, থার্ড পারসন প্লুরাল। এখন তোমাদেরকে আগে বুঝাবো আমি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার কোনটা কোনটা। দেখো হি, শি, ইট, এই তিনটা কি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার। এবং পূজা যে কোনো নাম, এটা কি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার। আর দেটা থার্ড পারসন কি প্লুরাল। আইটা কি ফার্স্ট পারসন সিঙ্গুলার, ওইটা ফার্স্ট পারসন প্লুরাল। দেখো এটা ইউটা সেকেন্ড পারসন সিঙ্গুলার হয়, আরেকটা হয় কি ইউ সেকেন্ড পারসন প্লুরাল হয়, যেমন তুমি এবং তোমরা। সেক্ষেত্রে আমরা যদি কোনো বাক্য বা সেন্টেন্স তৈরি করতে চাই, সর্বপ্রথমে যেটা করতে হবে টেন্সের স্ট্রাকচারটা ভালো করে আমাদেরকে বুঝতে হবে। যেমন আমি তোমাদেরকে আবার বলছি, প্রত্যেকটা টেন্সের স্ট্রাকচার দেখো, ফলো করো। প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, সাবজেক্ট প্লাস বি1 প্লাস অবজেক্ট, আই ইট রাইস। এখন প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, সাবজেক্ট প্লাস এমিজার প্লাস বি1 এর সাথে আইএনজি প্লাস অবজেক্ট, আই এম ইটিং রাইস। প্রেজেন্ট পারফেক্ট, subject plus have has plus be3 plus object, I have done the work. Present perfect continuous tense, subject plus have been has been plus be1 এর সাথে ing plus object, since ও for এর ব্যবহার এই টেন্সে হয়। এক্সাম্পলটা আমি তোমাদেরকে দিচ্ছি, I have been studying since morning। যদি আমি ফর দি এক্সাম্পল দেই তাহলে কি হবে? ইট হ্যাজ বিন রেইনিং ফর 2 আওয়ার্স। ফর মানে কি দরিয়া যাবত, সিন্স মানে কি হইতে থেকে। আচ্ছা, কাম টু দ্য পয়েন্ট, পাস্ট টেন্সে যদি আমরা স্ট্রাকচারকে ফলো করি, পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের স্ট্রাকচার কি রেশমা? সাবজেক্ট প্লাস বি2 প্লাস অবজেক্ট, আই এট রাইট। এরপরে কি পাস্ট কন্টিনিউয়াস, সাবজেক্ট প্লাস ওয়াজ ওয়্যার প্লাস বি1 এর সাথে আইএনজি প্লাস অবজেক্ট, আই ওয়াজ ইটিং রাইট। এরপরে কি আছে? পাস্ট পারফেক্ট, সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড প্লাস বি3 প্লাস অবজেক্ট, আই হ্যাড ইটেন রাইস। এরপরে কি আছে? পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, আই হ্যাড ইটেন রাইস হবে পাস্ট পারফেক্ট। এখন মনে রাখবা পাস্ট পারফেক্টে একটা রুল আছে, বিফোর এবং আফটার। বিফোরের পূর্বে পাস্ট পারফেক্ট, বিফোরের পরে পাস্ট ইনডিফিনিট। আফটার হলে আফটারের পরে পাস্ট পারফেক্ট, আফটারের পূর্বে পাস্ট ইনডিফিনিট। কেমন এক্সাম্পল দিয়ে বুঝাই আমি? তুমি আসার পূর্বে আমি আসলাম, আমি আসলাম এই বাক্যটার আগে তোমরা ট্রান্সলেশন করবা, আর তুমি আসার এটা করবা পরে। তাহলে তুমি আসার পূর্বে আমি আসলাম, তাহলে আই হ্যাড কাম, আই হ্যাড কাম বিফোর ইউ কেম।
আই কেম আফটার ইউ হ্যাড কাম। এভাবে আমরা করতে পারি বিফোর আফটারের ব্যবহার। এখন আসো পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের স্ট্রাকচার। সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড বিন প্লাস বি1 এর সাথে আইএনজি, সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড বিন প্লাস বি1 এর সাথে আইএনজি প্লাস অবজেক্ট। সিন্স ও ফর এর ব্যবহার কি এই টেন্সে হয়? আই হ্যাড বিন ইটিং রাইস, আই হ্যাড বিন ইটিং রাইস। এরপরে আমরা আসবো কোথায়? পাস্ট পারফেক্ট ফিউচারে আসবো। ফিউচার ইনডিফিনিট কি? সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল উইল প্লাস অবজেক্ট, সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল উইল প্লাস অবজেক্ট। আই শ্যাল ইট রাইস। এরপর দেখো শ্যাল ফিউচার কন্টিনিউয়াস কি হবে? সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল বি উইল বি প্লাস বি1 এর সাথে আইএনজি প্লাস অবজেক্ট। আই শ্যাল বি ইটিং রাইস। দাঁড়াও, স্ট্যান্ড আপ, দাঁড়াই তারপর করো। এরপরে দেখো ফিউচার পারফেক্ট গেল, ফিউচার কন্টিনিউয়াস গেল। ফিউচার কন্টিনিউয়াস কি? স্ট্রাকচার সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল বি উইল বি প্লাস বি1 এর সাথে আইএনজি প্লাস অবজেক্ট। আই শ্যাল বি ইটিং রাইস। এরপরে আসো ফিউচার পারফেক্ট সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল হ্যাভ উইল হ্যাভ প্লাস বি3 প্লাস অবজেক্ট। আই শ্যাল হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক। ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হবে কি? সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল হ্যাভ বিন উইল হ্যাভ বিন প্লাস বি1 এর সাথে আইএনজি প্লাস অবজেক্ট। সিন্স পরের ব্যবহার এই টেন্সে হয়। আই শ্যাল হ্যাভ বিন ইটিং রাইস ফর 2 আওয়ার্স। আশা করি তোমরা সবাই কি 12 প্রকার টেন্সের স্ট্রাকচার বুঝছো কিনা? বুঝছো? সবাই বলো, একসাথে বলো, সবাই কি বুঝতে পারছো? ইয়েস স্যার যদি বলো ইয়েস স্যার। তবে সুন্দর করে বলতে হবে, স্মার্টলি। সবাই কি 12 প্রকার টেন্সের স্ট্রাকচার বুঝতে পারছো? ভেরি গুড। এরকম সাউন্ড হবে ইয়েস স্যার। আর যদি বলো ইয়েস হবে? হবে না। হাসতেও তো পারো না তোমরা, হাসতে হবে না। হাসলে কি জোরে হাসতে হবে। যদি বলো ইয়েস স্যার হবে? কি বলতে হবে? ইয়েস স্যার। সবাই কি বুঝতে পারছো? ভেরি গুড। তাহলে তোমরা কি আগামী ক্লাসে, নেক্সট ক্লাসে কি করবা? 12 প্রকার টেন্সের স্ট্রাকচার লিখে দেন এক্সাম্পল দিয়ে ক্লাসে চলে আসবা। তাহলে কি পারবা না সবাই? পারবা? তো আমি আশা করি তোমাদের থেকে কি 12 প্রকার টেন্সের স্ট্রাকচার পাবো। সবাই পড়া দিতে পারবা? ওকে ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ।